بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات سينيور 1 مع سيشن جديدة، والنهاردة هنتكلم على lesson 2 في chapter السيركلر موشن، وهنهتم بالسنتريبتال اكسلريشن، وده أكتر lesson بيجي في الامتحانات الفاينل، عشان كده هنلاقي كمية أسئلة عندنا كتيرة جدا. تعالى بقى كده الأول نبدأ. بيقول إيه؟ The magnitude of the centripetal acceleration during uniform circular motion depend on mass and force. أي acceleration يا جماعة depends on force and mass. خلاص؟ Centripetal acceleration is determined from relation. اقدر اجيبها من relation ايه؟ v squared over r. لو ال orbital velocity doubled radius of the circular path is also doubled, then the centripetal acceleration دي كان وضعها ايه؟ ال velocity double square over double، فتبقى ال acceleration is also doubled. كلام جميل. Question number 3 بيقول a car moves with uniform velocity 20 meter per second in circular path of radius 100 meter. Centripetal acceleration v square 20 square over 100 400 على 100 يديني 4. Stone of mass 4 kilograms is attached with a string of length 10 meter. يبقى كده معايا الماس معايا الراديوس string of 10 meter، ده اللي الحبل اللي هلفه بقى، فيبقى هو الراديوس. in circular path فكانت التنشن فورس الشد في ال 160، then its velocity equal كام؟ والله احنا عندنا m v square، نكتبها في ريكتانجل ام في سكوير اوفر ار يديني الاف سي. واحنا كنا قايلين لو انا عايز حاجه من فوق يبقى هاخد القانون بالمشقلب، يبقى اف سي ار اوفر ام يديني velocity سكوير، يبقى الفيلوسيتي هي سكوير روت الكلام دوت، يبقى سكوير روت 160 times the radius 10 over الماس 4، فتطلع روت 400. خلاص كده، فتبقى ال velocity ب 20 meter per second، يبقى الانسر عندي number D. A body of mass 6 kilogram move in diameter 3 by radius 1.5 meter. اوعى تنسى المعلومة دي. with uniform velocity 10 يبقى عايز الفورس m v square over r، دول كده ب 400، يبقى الفورس هتطلع ب 400. تمام كده، ان 6 على 1.5 يطلع ب 4، و 4 times 100 يديني 100. يبقى car of 2 tons يبقى 2000 kilograms. 2000 kilogram moves by velocity 20 meter per second in a path of radius 100 meter، يبقى الفورس بكام؟ m v square over r 20 square ب 400 400 times 2 يطلع ب 800 نيوتن، يبقى الانسر عندي number D. The ratio between gravitational force of two bodies having same mass. The first move in velocity 5 meter per second radius 2، والتاني move by velocity 10 meter per second وديامتر يبقى radius ب 4. يبقى أنا هقول FC1 over FC2، الماس هتخرج من relation لأنهم same mass، هتبقى V1 square
over R، وهنا FC للتاني V2 square over R، فتطلع فوق تبقى multiplicative inverse، وابدأ احط الريزلتس عندي. الاولاني مشى بفيلوسيتي 5 square radius 2، والتاني مشى بفيلوسيتي 10، فتبقى 10 square وراديوس 4، يبقى انا عندي 25 4 ب 100، وهنا ب 200 تطلع بهاف، يبقى الكوريكت انسر نمبر B. The velocity of a body moving a circular path is determined from relation. والله انا عندي ال AC هي V square over R، وبناء عليه ال V square هي AC في R، يبقى ال V هي روت سكوير الكلام ده، يبقى الانسر عندي نمبر B. question اللي بعده. Object move in a circular path if the centripetal force increases 4 times the periodic time of the object يحصل له ايه؟ طيب ايه القصة؟ ايه العلاقة ما بين السنتريبتال فورس والبريودك تايم؟ والله انت عندك centripetal force equal mv square over r، والvelocity هي circumference over periodic time، فاقدر انا اشيل velocity square واحط مكانها الكلام دوت، يبقى m over r، واشيل velocity square واحط 4 باي square 4 square r square t square، فr هتطير مع r، يبقى ال FC يا جماعة FC يربطها relation inversely with time square. جميل، يبقى من الريليشن دي اقدر اقلبها وان ال periodic time square related مع 1 over centripetal force، يبقى التايم مع روت FC. طب انا عندي الفورس زادت لل4 يعني كورتر، الروت بتاعها يبقى هاف، يبقى decreases to half، لان شيء طبيعي لما الفورس زادت في نفس السيركولار باس بنفس الاوبجكت الفيلوسيتي هتزيد كتير جدا، وبناء عليه periodic time لابد انه هيحصل له decrease. طيب object move in a circular path of radius r ياخد time periodic time t to complete one cycle، ده periodic time. then it move at acceleration equal ايه؟ عايز الاكسلريشن. الاكسلريشن احنا لسه جايبينها فوق 4 باي سكوير r over t سكوير، يبقى فين الكلام ده؟ اهو احنا شطبنا ده، فيطلع ده الريليشن بتاعتهم. خلاص كده، فيبقى الكوريكت انسر عندنا نمبر B. When a car enters a curved road it is necessary to decrease its velocity. لازم اهدي الفيلوسيتي ليه؟ عشان ما يحصلوش فليب، لان ان الفيلوسيتي في حالة proportional the central attraction force with the velocity keeps the central attraction force constant، increase the friction ما بين كذا، increase the centripetal attraction force. يبقى انا بهديها علشان يبقى فيه proportional تناسب ما بين الفورس والفيلوسيتي. لازم اهدي الفورس كده اقللها عشان العربية ما تتقلبش عندي اثناء دخولها الكيرف. Two bodies A and B rotate in two different circular paths at same centripetal acceleration. Velocity of A greater than B. خلاص، الاكسلريشن ثابت، الاكسلريشن V square over R، فأكيد V square over R، ده للأوبجكت A وده للأوبجكت B. بناء عليه لو الفيلوسيتي كبيرة لازم الراديوس بتاعها يبقى كمان لارجر عشان يديني نفس الاكسلريشن. يعني ايه؟
يعني كده الاكسلريشن اهو كاكزامبل 2 سكوير اوفر 2 تطلع بكام؟ ب 2. طيب 4 سكوير لازم تطلع ب 2 برضو، دي ب 16 فلازم دي تبقى 8 عشان تطلع ب 2. يبقى larger velocity لازم larger radius to keep acceleration constant، لان انا عندي ال v equal root AC في ال R، هتبقى ال velocity related مع root ال R، لو ده increase ده increase. خلاص، يبقى انا عندي ال velocity of A greater، يبقى لازم radius of A لازم يبقى greater، ده radius of A لازم يبقى greater، هتبقى ال correct answer عندي number C. Two bodies of different mass 500 800 بيمشوا in the same circular path، يعني نفس ال R at same speed by same speed. كلام جميل، ده بيمشي بسبيد V وده بيمشي بسبيد V، يبقى عندهم نفس الاكسلريشن انما ما عندهمش نفس الفورس. So the ratio between tensile strengths ال FT لا خلاص ال FT tension force larger mass larger force. In case of the less mass بيقول لي التنشن بتاع ال less mass هسمي ده 1 ده ال less mass وده 2. tension 1 ماله لازم less than tension 2 to the tensile of the strengths، وبالتالي عايز الريشيو يبقى T1 الصغنونة على T2 الكبيرة، يبقى لازم less than ايه؟ less than half less than 1. طب يا مستر عندي دي وعندي بي، طب اعمل ايه؟ والله انا عندي ال F1 على ال F2 هتطلع في الاخر M1 على M2، لان A1 هي A2 عندهم نفس الفيلوسيتي نفس الراديوس يبقى نفس الاكسلريشن، فتطلع 5 ل 8. 5 ل 8 ديت less than 1 انما في نفس الوقت greater than half، فما هياش equal half، يبقى equal half دي mistake، يبقى ال correct answer less than 1. وده question من الكويستشنز الحلوة اللي فيها شغل، دي كانت جت في امتحان قبل كده final. To calculate friction force between tires of car and horizontal road we use the equation ال F equal mv square over r، عايز ما يدل على ذلك F mv square over r، فلو انا عايز ال V فتبقى FR يبقى دي لأ، هنا ناقصني السكوير، هنا periodic time هي ديت الكوريكت، والله ال FR equal mv square، فهودي ال V تروح هناك divide يديني correct answer number D. From Newton's second law F equal ma، the forces given by the relation هنا هتبقى ايه؟ circular motion mv square over r. Small kite of mass 150 gram tied to a rope of length 50 centimeter عملت 3 complete revolution in 30 seconds، عايز tension force. مبدئيا دي بقى مسألة كاملة بقى هنجيبه ال velocity خلاص، periodic time what time over oscillation، time عندي 30 second في 3 oscillation، يبقى البيريود الواحدة كانت 10 seconds. اقدر احسب الفورس مباشرة M 4 باي سكوير R over T سكوير. ده ايه ده؟ ده فكت ال V سكوير over ال R يا جماعة. عايز تجيب ال V ماشي وتعوض مفيش مشكلة. خلاص
الماس هتبقى بالجرام، هتحولها لكيلوجرام، فديفايدد 1000 فتطلع 0.15 for 22 over 7 square في الار اللي هي الراديوس عندي half meter. periodic time square 10 square. احط ده على الكالكوليتور فيطلع لي الكوريكت انسر مباشرة 0.15 4 times افتح براكت 22 over 7 power 2 times half over 10 square يعني over 100. هتطلع الفورس ب 0.029 نيوتن. يبقى الانسر عندي اهي. خلاص كلام جميل. ناخد الكويستشن اللي بعده. question number 17 بيقول the car move in a circular path of radius 20 meters if the velocity is doubled. in order to keep the same centripetal force، عايز الفورس تفضل ثابت. the radius of the path ماله بقى؟ يحصل له ايه؟ وعايز radius. والله radius equal mv square over fc. الماس بتاع الكار constant وهو عايز الفورس constant، يبقى الريليشن ما بين الراديوس والفي سكوير velocity doubled يبقى radius must increases 4 times. يبقى الانسر دي. car of mass 1000 kilogram moving a horizontal circular path of radius 20 meter R. maximum friction force يبقى دي كده ال FC، لأن friction هي أحد أنواع ال FC 450 نيوتن. so the maximum speed can handle without skid بدون ما تتزحلق. يعني عايز ال velocity FCR over M square root الانسر ده. يبقى square root 450 الار ب 20 والماس ب 1000 9000 على 1000 ب 9 روت ال 9 ب 3 meters per second. يبقى الكوريكت انسر عندي نمبر سي. bicycle took 2 minutes that time to doing 5 cycles. يبقى البريودك تايم عندي هحلها ديت بحل اوردينري شويه اللي هو القديم بتاعنا عشان انتم متعودين عليه. هنجيب البريودك تايم هو تايم على oscillation على number of turns. 2 minutes يبقى 120 عشان نعمل 5 cycles يبقى 240 على 10 يبقى 24 seconds. هنحسب السبيد وهي 2 by r over periodic time. 2 times 22 over 7. radius عندي مش موجود هنا اهو 20 متر over 24 فنقدر نحسب السبيد او معوض على طول نحسب الفورس mv square over الار. الماس 100 كيلو. الفيلوسيتي هنعملها calculation radius 20. يلا بقى نعمل calculation للفيلوسيتي 2 times 22 over 7 times 20 over 24 فتطلع 110 over 21. لو هنجيبها ديسمال لا ديسمال مش حلوة يبقى خليها 110 over 21 110 over 21 meter per second. يبقى أنا عندي هنا هحط 110 over 21 بس power 2. يبقى أنا هاخد power 2 الانسر ده answer power 2
times 100 over 20 يطلع لي الفاليو بتاعت الفورس 137 137.18 نيوتن. يبقى الكوريكت انسر عندي هي دي. طب مستر بس ديت مش 18، ده فرق الكونفرت، ممكن يكون هو اخد ديسيمال، انا خدت الرقم بالكامل، يفرق معايا شويه في الانسر. Radius for a car of mass 1500 kilogram move in a circular path by speed 60 by centripetal force بكام؟ R equal mv square over fc. هاخد الارقام مباشرة، يبقى عندي بس السبيد ب 60 متر، خلاص كلام جميل، متر بير سكند، يبقى m 1500 60 سكوير over الفورس 3000 تطلع 1800 كيلومتر ولا متر؟ الريديوس بالمتر، اوعى تنسى. دي تريك بقى. ايوه متر، فيبقى الانسر عندي هو نمبر A. خلي بالك من التريكات البسيطة دي بقى. هنا الستون tied by a rope أو string ماشية في circular path. If the string length is R والvelocity V while its centripetal acceleration AC, if the velocity increase to double while radius is constant, the acceleration ايه وضعها؟ الاكسلريشن هيحصل لها ايه؟ الاكسلريشن equal V square over R، فتبقى double square over 1، فتبقى increases 4 times. هي كانت زادت 4 times عشان الفيلوسيتي تزيد للدبل. تمام كده؟ كلام جميل. Number 22 الدياجرام اللي قدامك ده illustrate the object move with uniform circular motion، وده كده كان الجراف اللي هو بتاع البروف للاكسلريشن. Which statement is considered correct? The magnitude of acceleration is directly proportional to the distance AB. AB يعني radius. Well, AC equal V square over R. The magnitude is inversely proportional to the AB. The direction of acceleration is that of direction of velocity V1. The direction of acceleration is that of the direction of V2. Acceleration perpendicular على velocity، يبقى هي الانسر عندنا number B. Object moves with uniform speed. The centripetal acceleration is A. If the object moves in the same circular path by uniform velocity 4v, same path يعني ال R constant، يبقى ال acceleration related to v square يعني 4 square، يبقى 16 times. يبقى ال correct answer إن ال acceleration الجديدة هتبقى 16 times. Question number 24. Centripetal acceleration by which object moves in a circular path increases as centripetal acceleration related to force inversely with mass. يبقى mass of the object هنا centripetal acceleration increase when the mass decrease. يبقى correct answer عندي بالفعل number D. طب هتقولي ما ال AC inversely مع ال R. هقول لك ان ال AC ملهاش علاقة بال R. الراديوس ده انا هلف في راديوس معين، خلاص اقدر اثبت الراديوس واجري فيه مرة بالراحة واجري فيه مرة بسرعة، فكل ما اغير السرعة بتاعتي خلاص او الاكسلريشن بتاعتي هي اللي هتأثر على الفيلوسيتي. زي ما قلنا ان الاكسلريشن في الاساس related to force and mass.
which quantity decreases as mass of satellite decrease in its orbit around the earth. اللي يتأثر بالماس، الماس decrease، خلاص كده، يبقى انا عندي its centripetal force هيحصل لها decrease، لان centripetal force في ال AC خلاص كده. يبقى الفورس عندي، بس طبعا الساتلايت ده ليه conditions خاصة جدا، دراسة خاصة هناخدها في chapter 7 لما نوصل لها. انما كديزاين للكويشن، فالكويشن ده محتاج اعادة صياغة. يبقى مبدئيا بناء على المعلومات اللي عندنا في الشابتر ده هتبقى centripetal force، لان ال FC equal M في AC، لما الماس decrease يبقى الفورس decrease بناء عليها. طيب communication satellite is moving constant speed in a circular orbit about the earth, which rho is correct about the momentum and the kinetic energy of the satellite. المومنتم mv، kinetic energy mv half mv square. طيب هو بيقول انه ماشي بكونستنت سبيد والماس بتاعت الساتلايت هتبقى كونستنت. كلام جميل. يبقى ده هنا كونستنت وهنا كونستنت، ده شيء رائع. بس خلي بالك ده سكيلر وده فيكتور. جميل. ده يهتم بمين؟ بالدايركشن مع الماجنتيود. السبيد كونستنت في الماجنتيود، انما الدايركشن تشينج. الدايركشن يأثر على المومنتم، ما يأثرش على الكينيتيك انرجي. يبقى الكينيتيك انرجي هتبقى كونستنت وايل المومنتم تشينج. يبقى الكوريكت انسر عندي نمبر دي، والسبب ان المومنتم فيكتور، واثناء ما بيمشي في سيركل السبيد او الفيلوسيتي change direction. A compact disk is rotating in a disk drive at a constant number of revolution. يبقى السبيد بتاعته constant. A point on the disk at a distance r، يبقى أنا عندي ديسك بيعمل rotation وفي point بتعمل rotation مع الديسك. خلاص point at the distance r from the center، يبقى على بعد r من السنتر، بفرض ان دوت السنتر بتاعي، وبتمشي بسبيد v. Which of the following graph best illustrates the relation between v and r؟ الديسك بيحصل له روتيشن كل واحد تمام. جميل جدا. يبقى عندي الاكسلريشن constant، فتبقى ال v related مع ال r. as r increase velocity increase. يبقى الريليشن عندي هتبقى بهذا الشكل. تمام كده. as r increase velocity increase. ده كلام جميل. طيب دي هتلاقيها متجاوبة في الانسر عندك، في الجاد انسر متجاوبة بيه، وده ميستيك. المفترض يا حبيبي انا لو عندي رولر كده، والرولر ديت بقت هنا وعندي عليها 2 points. 2 points دول اهم، دي مشت لحد هنا ودي مشت لحد هنا. بص كده، دي مشت قد ايه؟ مشت مسافة اكبر، يبقى larger v. يبقى ال v بتاعتها 2 1 v2 greater than v1. يبقى as radius increase، radius 2 اكبر، الفيلوسيتي كمان بتزيد، لان الاتنين ماشيين بنفس الريتم، يعني الاتنين عندهم نفس الاكسلريشن، فتبقى الفيلوسيتي تزيد بزيادة الراديوس، فتبقى الريليشن دايركت بهذا الشكل. ولكن برضو هي العلاقة مش حلوة قوي، او الجرافات مش حلوة قوي، لان العلاقة هتبقى ما بين ال v سكوير وال r. تمام كده. فالمفترض ان العلاقة ما تبقاش linear، انما تبقى فيها
ليها علاقة بالسكوير، فالمفترض ان العلاقة هتبقى بالوضع ده، بس هتبقى increasing. علاقة ما بين ال V وال R هتبقى بهذا الشكل وليس linear تماما، وده ميستيك في الديزاين بتاع الكويستشن. طيب an engine has a component rotating 3000 revolution per minute للراديوس كذا، عايز الاكسلريشن بس. شكرا. acceleration هنحسب periodic time. periodic time equal time over revolution. minute يبقى 60 revolution 3000، يبقى انا عندي 60 هتطلع 1 over 50 تقريبا، 60 over 3000 فتطلع 0.2. ايوه 0.222 تمام جدا. 1 over 50 يبقى 0.02 second. قام حاسب السبيد 2 by r over periodic time 2 times 22 over 7. الراديوس ب 8 سنتيمتر، يبقى 8 times 10 power negative 2 over periodic time 0.02. اقدر احسب الفيلوسيتي، يبقى الفيلوسيتي 2 times 22 over 7 times 8 على 100 اللي هي times 10 power negative 2 على 0.02، فيديني الفيلوسيتي 176 over 7 meter per second. اما اعمل سكوير يبقى v سكوير over الار. الار عندي اللي هو over الار 8 times 10 power negative 2، يطلع الاكسلريشن ب 7. يبقى انا عندي الاكسلريشن 7902. الاكسلريشن 7902. يبقى عندي مين اقرب اجابة عندي هتبقى ديت، وبرضه في فرق بسيط عشان الابروكسيميشن بتاع الفيلوسيتي. طيب oscillating pendulum باب بيتأرجح الباب بتاعه الكورة بتاعته بتاعت البندولم بيعمل كده، وفي الباب ديت 1.27 is suspended from a string اللينس بتاعه بكذا، ادي الراديوس. في an instant when the string is vertical it's moving اثناء بقى ما هو بيتأرجح كده، تمام. فكان ماشي بتنجنت الفيلوسيتي اللي هي دي. انا معايا الار ومعايا الماس ومعايا الفيلوسيتي. then the tension force acting on the string. المسألة ديت يعني بعيدة شوية عن منهجنا، ولكن احنا هنحلها حل عادي جدا. الاكزامبل دوت تقدر تعمل له سكيب لانه not related لل curriculum بتاعنا. احنا بنتكلم على دايما horizontal، انما vertical بيبقى وضع complicated شوية، ودوت مش تبعنا خالص. انا هشرحها ك more information فقط لا غير. والله انت عندك دلوقتي هيبقى في tension force Ft، وعندك الويت downward، وطبعا طالما بيدور في circular يبقى في centripetal force في هذا الاتجاه. centripetal force هي resultant، فتبقى هي التنشن minus الويت، وبناء عليه لو انا عايز التنشن يبقى centripetal plus الويت. يبقى التنشن فورس هي ال FC mv square over r plus الويت m times g. وجايين بقى واخدين الارقام ديت مباشرة نحطها ونطلع قيمة ال FC. ال m 1.27 velocity square 0.575 square over radius 0.6. الماس مرة تانية 127 times gravity 9.8 فتطلع 13.14. خلاص كده
مين أقرب إجابة عندي؟ 13 14. يبقى الأنسر عندي أقرب أنسر عندي نمبر سي. Car move on a dry curved road with maximum safe speed. يبقى ديت الفيلوسيتي عندي أقصى فيلوسيتي safe. يبقى كده يطلب أقصى force ولا إيه؟ when the road is wet مبلول، لا الدنيا بتزحلق بقى لازم السبيد تقل. the maximum friction force between the road is halved. الفورس halved. طب هي الفيلوسيتي ايه علاقتها مع الفورس؟ ليها علاقة مع روت الفورس لنفس الماس ونفس الراديوس. يبقى الفيلوسيتي related مع الفورس، والفورس هنا halved هتبقى 1 over root 2. يبقى V2 هي 1 over root 2 V1 هتبقى 20 over root 2. يبقى الكوريكت متر per second. يبقى الكوريكت answer عندي number D. طيب question اللي بعده يقول لي object travel with constant speed circular path of radius r أخد time t to complete one revolution of periodic. أني رو يديني correct magnitude للlinear velocity والacceleration. الvelocity هي 2 by r over t. يبقى أنا عندي eliminate ل a و d. فاضل لنا الاكسلريشن. قلنا الاكسلريشن v square over r فتديني 4 باي سكوير r سكوير هتطير مع r فيتفضل r على t سكوير. يديني مين ده بقى؟ عايزين باي سكوير. يبقى الانسر هيبقى c. body of mass 2 kilogram moved by constant speed in horizontal circular path of radius 5 meters. يبقى دي m و r. one revolution takes 3 seconds the periodic time. what is the magnitude of resultant force؟ هاخد نفس الرول اللي فات ده اللي هو 4 باي سكوير r over t سكوير. ده يديني الاكسلريشن اضربها في الماس يديني الفورس مباشرة. طيب خلاص تمام. الكوبليه ده متكرر تاني انه بياخد في الكومبليت ريفوليوشن 3 سكند. مش هتفرق معانا اهو. what is the magnitude of the الكوبليه كله متعاد. اوكي تمام. انا اقعد على طول مباشرة الماس في الرول اهو 2 times 4 times افتح براكت 22 over 7 square times ال r 5 over t square 3 square يعني 9. فتطلع الفاليو عندي هو عايزها بالباي سكوير. طيب كلام جميل. يعني هو مش عايز استخدام للكالكوليتر. الماس ب 2 times 4 الراديوس ب 5 times باي سكوير over 9. والله دول كده 20 في 2 ب 40 over 9 باي سكوير. يبقى الانسر عندي بي. كلام جميل. A body moves with constant speed in a circle of radius 1 meter in 1 second. What is the magnitude of its acceleration؟ ماشي around the circle. أنا كان مفترض يقول لي عمل complete circle إنما هنا يعني concept باين. يبقى ده periodic time. أقدر أحسب الاكسلريشن من 4 باي سكوير r over t سكوير. كلام جميل. t ب 1 سكوير ب 1 والار ب 1 فدول كده هيطيروا. يبقى 4 باي سكوير يبقى 4 times 22 4 باي سكوير اهي الانسر دي. خلاص شكرا.
The given diagram show a ball of mass 0.1 kilogram attached to string and swung بتتأرجح in a horizontal by speed كذا. يبقى معايا ال M ومعايا ال V. What is the tension force؟ عايز ال FT أو ال FC وعندي radius بهاف متر. يبقى تعويض مباشر mv square over r 0.1 times v square 6 square أو 36 over ال r اللي هي half فتطلع ب 7.2 نيوتن. يبقى الكوريكت انسر عندنا نمبر C. A body moves constant speed v in a circular path of radius r. What are the magnitudes of tangential acceleration and centripetal acceleration؟ حلو قوي السؤال ده. احنا عارفين انه بيمشي بكونستنت سبيد، يعني tangential acceleration ما عندوش acceleration في التانجنت بزيرو، انما ديت ب v square over r. شكرا. يبقى الانسر عندنا نمبر D. According to aircraft moving بconstant speed، ادي السبيد بتاعتها horizontal circle of radius 80 kilometer. Calculate the ratio between centripetal force and weight. Centripetal force and weight mv square over r وديت m times g. الماس تطير v square over gr. v square يبقى 650 square g ب 9.8 ال r 80,000. يطلع الانسر كام؟ تعال نشوف بقى كده. 650 square 9.8 times 80 times 1000 فتطلع الفاليو بتاعتها ب 0.538 يعني 0.54 كريشيو. يبقى الكوريكت انسر عندنا نمبر B. Question 37. When a body moves in a horizontal path, circular path, with constant speed, centripetal force كانت F is applied to it. كان في force بتأثر عليه. The same force applied to the same object but while the radius of the circle is reduced. يبقى السبيد هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يبقى عندي السبيد ال v square related to ال r الاكسلريشن عندي هيحصل لها ايه؟ والله الاكسلريشن هتبقى كونستنت. لا ازاي ده الفيلوسيتي زادت؟ حبيبي الفورس سيم فورس سيم فورس يبقى سيم اكسلريشن، يبقى الاكسلريشن هتبقى كونستنت. يبقى مبدئيا بي وسي في الباي باي. واحنا عرفنا ان الراديوس الباس ريديوست. يبقى هنعمل editing للكويشن ده وهتبقى عندي centripetal هتبقى constant. يبقى الكوريكت انسر عندي هو number E. A car of mass M is moving with speed V in horizontal circle of radius R on a banked curve as shown. تمام. The normal force Fn اللي هي ال N، يعني هو هنا بيسميها N normal force N بس خلاص، اللي هي عندنا Fn يعني في منهجنا. is inclined by angle theta. الانجل دي theta يا جماعة to the horizontal. angle theta دي theta ان الانكلاين مايل بثيتا فتبقى ديت ثيتا هي كمان. السيرفيس مايل بثيتا مع الهوريزونتال يبقى النورمال تميل بثيتا عن الفيرتيكال. given that the component of n provides the required centripetal force، احنا عايزين الفورس اللي هي ال fx. ال fx بعيدا عن الثيتا فتبقى هي ال fx هي n
ساين سيتا. تمام، كلام جميل. وعندي اف واي هي ان كوزين سيتا equal ام جي. تمام جدا. عايز ايه بقى هو دلوقتي؟ Given that the component of n provides the required centripetal force, which of the following expression is correct? والله انا عندي n كوزين سيتا equal ام جي، ده كconcept correct. n equal ام جي كوزين سيتا ده كconcept incorrect. ال v equal g r squared، ال v square equal g r sin theta، ولا انا عندي دي مش جي، المفترض acceleration، يبقى wrong، ملناش علاقة بالجرافيتي هنا، يبقى الكوريكت انسر عندي هيبقى number A. طيب when a car rounds a curve، when a car rounds a curve of radius r with speed v، فكان محتاج force F. The car same curve by speed to v، يا ترى ال F كام؟ ال F هتبقى 4F، لأن أنا عندي same curve يبقى radius ثابت، ونفس الكار يبقى الماس ثابت، يبقى ال F more F يديني more v square. خلاص كده تمام. sorry ال F related to، ماشي اوكي، double velocity. This means that the centripetal force increases 4 times. Double square 4F. Which statement explain why the moon stays in orbit at constant distance from Earth؟ عشان gravitational force of Earth. Gravitational pull of Earth on the moon balanced مع gravitational pull of the moon on the earth. لا، gravitational is negligible. The centripetal force exerts on the moon balances with centripetal force the moon exerts on earth. The gravitational pull of earth is just sufficient to cause centripetal acceleration on the moon. هي ديت ال correct answer. كل دول مفيش balance، لأنهم كل object معرض لفورس مش balances خالص. بتبقى correct answer number A. question اللي بعده mention the physical quantity represented on x-axis و y-axis for the following figures. عايز السلوب FC، يبقى اقدر اقول هنا mass 1 over AC او mv square، وهنا r ياخد اللي عليه دايرة مع بعض، ياخد الماس على 1 over AC. عايز السلوب v square over r، يبقى عندي مين بقى اللي موجود عندي؟ FC وهنا الماس، يطلع السلوب ب v square over r. مستر بتجيبها ازاي؟ والله يا حبيبي انا بكتب الرول الاصلية FC equal mv square over r اللي هو 1 over r، واشوف بقى هو عايز مين. عايز v square over r، فهشطب بقى هشطبهم خلاص في الجراف ده، هشطب دول، اتفضل FC و m. خلاص كده. والله هنا برضو FC mv square، خلاص كده، وهنا 1 over r او over r. لو اخدت الواي ده mv square over r يديني
الاف سي اهو ام في سكوير وار يديني الاف سي. هنا عايز ام على ار، ام اوفر ار، يبقى الجراف عندي اف سي وفي سكوير. تمام كده، كلام جميل. طيب هنا عايز السلوب ام في سكوير، ام في سكوير، عايز السلوب ام في سكوير ده اللي يتفضل. يبقى انا معايا اف سي 1 over r 1 over r، يبقى السلوب يديني ام في سكوير. خلاص، اللي هو باقي القانون اللي باقي يعني. يجي هنا بقى ده اسهل شوية. what does the slope mean؟ اف سي ام في سكوير اوفر ار، هشطب اللي موجود عندي، يبقى السلوب هو اللي هيتفضل. يبقى هنا السلوب في سكوير، هنا السلوب هيديني اي سي او اف سي اوفر ام، اي منهما يبقى صح. هنا ام في سكوير وار، يبقى السلوب اف سي، اف سي وفي سكوير، يبقى السلوب ام اوفر ار. عملية بتبقى سهلة، بشطب الموجود في الرول، اللي يتفضل يبقى دوت السلوب. نيجي بقى للبروبلمز. عايز body move in circular، يبقى وانت مغمض اللينير اكسلريشن بزيرو قبل ما تبدأ الحل. radius و velocity، يبقى ادي الام وادي الار وادي الفي، يبقى الاكسلريشن v سكوير اوفر r، نحطه 12 سكوير، 12 تايمز 12 اوفر الار 2، تطلع ب 72 متر بير سكند سكوير. يبقى ديت ال A 12 سكوير اللي هي velocity اوفر الار. هنضربها في الماس M في AC، هنضربها في الماس اللي هي تايمز 2 تايمز 2، تطلع 144 اللي هي 12 سكوير. تمام، 144 نيوتن. Centripetal force acts on a body of mass 20 is كذا. يبقى دي الفورس ودي الماس وادي الراديوس. الراجل عايز الايه؟ عايز الفيلوسيتي، عايز centripetal acceleration. هجيب الcentripetal acceleration اسهل، الاف سي على الماس هتطلع ب 100 متر بير سكند سكوير. 2000 على 20 يعني 200 على 2 تبقى 100. واقدر اجيب ان الفيلوسيتي هي روت ACR 100 تايمز 20 تحت الروت، هتطلع بكام؟ تطلع ب 50 روت 2 تقريبا. خلاص تعالى كده نشوفه. روت 2000 20 روت 5 سوري العكس 20 روت 5 متر بير سكند، او كديسيمال تطلع 44.7 44.7 متر بير سكند. car of mass 3 quarter ton يبقى 750 كيلوغرام سوري. diameter يبقى radius ب 50 متر. centripetal force اهي. عايز الفيلوسيتي، الفيلوسيتي FCR over الام سكوير روت الكلام دوت، الاف سي والام فيطيروا بعض يبقى 10 وديت 50، فتطلع روت 500، فتطلع 10 روت 5 متر بير سكند. 10 روت 5 10 هي روت 1000 ماشي، نكتبها روت 1000 صح ولا ايه؟ نكتب كده تاني 750 times 50 لا سوري 7500 over 750 هتطلع 10 روت 5 صح كده. ده كلام جميل.
10 في 50 روت 500 روت 500 انا قلت روت 1000 لا غلط روت 500 في الاول صح يبقى 10 روت 5 زي ما انا حليتها فتبقى 22.36 22.36 meter per second. Stone of mass 600 جرام يبقى 0.6 كيلوغرام. String 30 سنتيمتر يبقى 0.3 متر ده radius. ادي ال velocity 3 متر per second. عايز ال FC mv square over r. طيب نحسب بقى ال m 0.6 v square ب 9 over r 0.3 هتطلع ب 18 نيوتن 18 نيوتن. بيقول لي بقى في هنا what do you expect if the maximum tension force that the string can afford أقصى حاجة يستحملها 50 نيوتن. يبقى ال FC اللي نتجت من الدوران كانت less than maximum tension يبقى ال wire will not be cut مش هيتقطع. انما لو الفورس زادت قعدت تزيد 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 لحد ما وصلت عدت ال 50 الواير will be cut وساعتها بقى هنقوله الثلاث كوبليهات هيمشي ب uniform velocity in straight line في اتجاه التانجنت. خلاص هناخد الاكزامبل اللي بعديه. ماس ب 50 جرام يبقى الماس عندي over 1000 يبقى 5 over 100 يبقى 0.05 كيلو جرام. rotate in horizontal of radius 2 meter يبقى ادي ال R. make 50 revolution in half minute نقدر نجيبه T. periodic time T over N half minute يبقى 30 over 50 فتطلع ب 0.6. نقدر نحسب الفورس مباشرة. أيوة فاكر القانون M 4 باي سكوير R over T سكوير. فنحط بقى الأرقام. الماس 0.05 times 4 times باي سكوير 22 over 7 times the radius اللي هو 2 meters over periodic time. periodic time كان 0.6 0.6 وده time square تطلع الفورس ب 10.97 أو 10.98 نيوتن. الكويستشن اللي بعده بيقول لي a body of mass 10 جرام يبقى الماس 0.01 كيلو جرام. diameter 200 مليمتر يبقى الراديوس 100 مليمتر يبقى الراديوس 0.1 متر. take 10 millisecond to make one complete revolution يبقى ده periodic time 0.01 second. يبقى ال FC هنقعد مباشرة M4 باي سكوير R over T سكوير يبقى 0.01 times 4 times وافتح براكت 22 over 7 power 2 times ال R اللي هو 0.1 times over time square 0.01 square تطلع الفورس ب 395.1 395.1 نيوتن. الكويستشن اللي بعده body of mass 10 kg radius 1 FC time taken to make one complete cycle. طيب هو عايز التايم. اقدر استخدم نفس الرول اللي احنا استخدمناه M4 باي سكوير R over F. تمام كده جميل جدا.
او بقى سعادتك هتجيب الفيلوسيتي، ومن الفيلوسيتي تجيب البريودك تايم فتقدر توصل لها. هتلاقي الحل عندك ورا في الجايد انسر محلول كده، وانا بحلها لك برول تانية اهيت. يبقى عندك طريقتين تقدر تحل بيهم. يبقى التايم عندنا هيطلع بكام؟ نحط بقى الارقام. الماس عندي 10 times 4 times وافتح براكت 22 over 7 power 2 square times ال R عندي فين؟ 1 متر times 1 over ال FC 2250. دي periodic time مباشرة هيطلع للزان 44 0.41 أو 42 0.419. distance covered خلال half cycle. half cycle displacement covered خلال half cycle. displacement دي أسهل، دي ب 2R ب 2 متر. distance خلال half cycle half circumference يبقى باي R، يبقى باشا باي متر، يبقى 314 متر. كلام جميل. body move in a circular path of diameter يبقى radius 2 meters بlinear velocity 10 ادي ال V. find displacement through one cycle ادي في one cycle بزيرو. distance through one cycle الديستنس هتبقى ب circumference 2 by R او by D يبقى 4 by meter. Centripetal acceleration الاكسلريشن V square over R V square 10 square over R ل 200 over 2 تبقى 50 meters per second square. يبقى ده كده الاكزامبل. body of weight 100 نيوتن والجرافيتي ب 10 يبقى الماس عندي weight over gravity 10 كيلوغرام. by velocity 10 in a circular of radius 10 find AC FC time of 2 cycles. نجيبوا ال AC الأول AC V square over R 10 square over 10 هتطلع 10 meter per second square. نجيبوا ال FC M في AC 10 times 10 100 نيوتن. عايزين time of 2 cycles نجيبوا ال periodic time. periodic time equal 2 by R over V 2 by times 10 وال V ب 10 فتطلع ب 2 by ده ال periodic time. يبقى time of n cycle nt 2 في 2 by يطلع ب 4 by يعني هتخطى 12 متر 12 second. خلاص 4 times 22 over 7 فتبقى في حدود 13 12.5 تمام second. ده كلام جميل. بعد في mass 400 ادي ال M curve of radius ادي ال R وادي ال velocity V. ما المطلوب؟ ال AC V square over R 2.1 square over 3 2.1 square over 3 تطلع 147 meter per second square. FC مباشرة MAC هضربها times 400 times 400 يطلع 588 نيوتن. الاكزامبل اللي بعديه عندي object of mass 4 كيلو وعندي هنا square of velocity with radius. والله عايز centripetal acceleration هي السلوب. هاخد 2 points على الجراف 40 و 10.
يبقى السلوب هو الاكسلريشن مباشرة 40 minus 10 والاكس بتاعها 8 minus 2 فتبقى الاكسلريشن ب 5 40 minus 10 على 8 minus 2 يديني 5 وهو الاكسلريشن. الفورس MAC 4 times 5 ب 20 نيوتن. If you know that the friction force between motorcycle and road ب 4000 نيوتن في الإكزامبل دوت and its velocity ب 40 meter per second والweight of the motorcycle كان بكذا نيوتن، نقدر نجيبه الماس، يبقى الماس divided gravity اللي هي 10 فتبقى 140 كيلوغرام. Find the radius of the road as the radius of the road. خلي بالك البروبلم ديت ما هياش الرسمة دي، الرسمة دي related للإكزامبل 13. تعالى بقى احنا هنا عندنا مين؟ معانا ال FC ومعانا ال V ومعانا ال M وعايز ال R، بس خلاص ال R equal MV square over FC. ال M بكام؟ 140. الفيلوسيتي سكوير 40 سكوير والفورس 4000. نكتب بقى ده كده على الكالكوليتر مباشرة واللي يطلع لنا يبقى هو الانسر 140 times 40 times 40 اللي هي 40 سكوير على 4000 ب 56 متر. 56 متر. Racing of mass 700 kilo rotate in horizontal circular path of radius 91 meter اهو 91 meter عملت 25 complete revolution in 200 second. عايز centripetal force ال FC اقدر اقول M4 by square R over periodic time square. مستر معلش حلها لنا بالقوانين العادية. حاضر، هنمسح ده كله ونحسب الكلام. ال periodic time equal ايه؟ T over N 200 over 25 فتطلع كام؟ تطلع ب 8 second. 200 over 25 تطلع 8 seconds. هنعمل calculation لل V. ال V 2 by R over periodic time 2 22 over 7 times ال R اللي هو 91 over periodic اللي هو ال 8 تطلع الفيلوسيتي بكام؟ نكتب ده كله كده بقى 2 times 22 over 7 times 91 over 8 تطلع 100 over 2 نجيبها بقى على طول 71.5 71.5 متر per second. الراجل عايز ال FC MV square over R 700 times 71.5 square over ال R اللي هي 91. يبقى انا هاخد السكوير بتاع الانسر ده سكوير او نكتبها ما جاتش على ديت بقى 700 times 71.5 سكوير حل نمطي خالص بقى over 91 فيديني قيمة الفورس 39325 نيوتن، يعني 39,325 نيوتن. Bicycle driver move in a circular path of radius 30 meters. Tangential force velocity 10 meter per second. الفورس ب 30 نيوتن. عايز الماس equal FCR over V square. F 30 ال R 30 ال V square 10 square تطلع ب 9 كيلوغرامز. طيب body of mass 100 جرام يبقى 0.1 كيلوغرام.
circumference of a circle of radius 50 سنتيمتر يبقى radius بhalf meter. Uniform circular motion it takes time 90 seconds to make 45 complete oscillation يبقى 90 على 45 يبقى periodic time ب 2 يبقى 2 second. as linear velocity velocity عندي هنعمل لها calculation 2 by r over t 2 by r بhalf t ب 2 فتبقى باي over 2 as centripetal acceleration باي over 2 square over r اللي هي half هتبقى باي square over 2 meter per second square. خلاص كده فتبقى باي square باي square خلاص كده over 2 يطلع الانسر ب 4.93 4.93 meter per second square. تمام كده ده كلام جميل. اخر page عندنا body of mass الماس 2 كيلوغرام rotate in circular path of radius عمل 3 revolution in 1 second يبقى 1 over 3 يبقى periodic time 1 over 3 as a linear velocity 2 by r over t 2 by r 1.5 هتطلع ديت ب 3 هتطلع ب 9 باي meter per second. سوري البريودك ب 1 over 3 هتطلع ب 9 خلاص 2 هنكتبها 2 باي times 1.5 over third هتطلع ب 9 باي 9 باي ده يعني كام؟ يعني في حدود 27 meter per second. As centripetal acceleration AC V squared over R 9 باي square over ال R اللي هي 1.5 تطلع ب 81 باي square over 1.5 81 over 1.5 تطلع ب 54 باي square 54 باي square يبقى 54 باي square تطلع ب 532.95 532.9 approximate 6 meter per second square. عايز tension force FC MAC يبقى تتضرب times 2 answer that times 2 هتطلع 1065.92 نيوتن. car of mass 1000 ادي ال M constant speed ادي ال V radius 50 مفيش تحويلات. عايز centripetal friction force keep it move تعويض مباشر mv square over r 1000 times 25 over 50 فتبقى 2000 على 2 10 على 2 500 نيوتن. يبقى
bicycle rider pass tangential velocity ادي ال V radius of the path before ادي ال R keeping the ديت الفورس FC عايز الماس FCR over V square يبقى عندي 348.48 times ال R اللي هي 40 over 13.2 square تطلع ب 80 كيلوغرام 80 كيلوغرام. طبعا مفترض ان انا كنت اكتب الارقام قبل ال 80 كيلوغرام 348.48 times ال R اللي هي 40 13.2 سكوير فيطلع الريزلت ب 80 كيلوغرام. نمبر 19 وهي اخر اكزامبل عندنا الماس ب 905 البريمتر ده يعني 2 باي R يبقى انا هاخد 3.25 كيلومتر times 1000 لما اعمله divide 2 باي يديني الار على طول divide 2 باي يديني الار مباشرة يبقى الار ب 517.25 meters. Tangential velocity of the car if the force بكذا نيوتن وعايز ال velocity FCR over الماس. همسك الانسر اللي عندي دوت times ال FC اللي هو 2140 times 2140 divided الماس 905 ده يديني velocity square يبقى ال velocity هي روت الانسر ده روت الانسر يطلع لي ال velocity ب 3497 meters per second. كده حبايبي يبقى خدنا جرعة كبيرة جدا من الكويستشنز على circular motion. كده بخلصنا chapter 6. اشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله مع chapter جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفكرك ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك النوتيفيكيشن بتاعتنا اول باول.